Good morning, my dear students and my dear friends. This is S. Ramarao from AB Model School. So, in this video, we are going to learn about the grammar point activize and passivize. So, it is for especially for 10th class and the first intermediate public examination. So, remaining all sections, it is very useful. That is 9th class and degree also for all competitive it is very useful. So only here we can learn easily with learning 5 rules for activize and passivize. So when we change the sentence from activize to passivize, just if you learn 5 rules, we can transform the sentence from activize to passivize. It's very easy. So first, how the question comes in the examination and how we should write, so that we will learn now. So what is voice? Voice is general sense. So the sound, the speech sound is also called voice, but is not in grammatical. So in the grammatical, as per the grammarians, voice is nothing but the form of a verb. వాయిస్ అంటే వెర్బ్ యొక్క రూపాన్నే వాయిస్ అంటాం. సో మరి వాట్ ఈజ్ యాక్టివ్ వాయిస్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ప్యాసివ్ వాయిస్? సో యాక్టివ్ వాయిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద ప్లెయిన్ ఫామ్. ప్యాసివ్ వాయిస్ ఈజ్ బీ ఫామ్ ప్లస్ V3. సో దట్ ఈస్ ఎ ప్యాసివ్ మోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సీ ద బోర్డ్, రామ హెల్ప్స్ హరి. రామ హెల్ప్స్ హరి. That is active voice. How can we say that is active voice? Helps. So plain form. Here the helps is the verb. So what is the subject of the verb? Rama. So Rama here, the doer of the action. Rama is the subject. So Rama is the doer of the action. So Rama helps to whom? Hari. So Hari is received the help from the Rama. So Rama is the doer of the action. The subject is Rama. Helps verb. Or is object. So this is the structure of the active voice. Subject plus verb plus object. So ఇది సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఉంది కాబట్టి ఎస్ యాడ్ అయింది. నెక్స్ట్, for this, the passive is Hari is helped by Rama. Hari is helped by Rama. Again, Hari is the subject. Is helped is a verb. So by a preposition. Rama again object. So same passive voice lo వచ్చేసరికి Hari subject అయ్యాడు, helped by plus object అయింది. సో ఇక్కడ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. సో ఏం చేంజెస్ వచ్చాయి? సో ఇక్కడ రామ సబ్జెక్ట్ అయ్యాడు, హరి ఆబ్జెక్ట్ అయ్యాడు. హరి ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద యాక్టివ్ వాయిస్, బికమ్ ద సబ్జెక్ట్. ఓకే, హెల్ప్స్ బదులు ఈజ్ హెల్ప్డ్ వచ్చింది. అండ్ బై అనే ప్రిపోజిషన్ అనేది సబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ వాయిస్ రామ, హియర్ ద కమ్స్ ఆబ్జెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ changed. See this, when we change a sentence from active voice to passive voice, we should follow the following 5 rules. The first one, the object in the active voice become the subject in the passive voice. This is the object in the active voice. What is the object in the active voice? Hari. This is the object in the active voice become the subject in the passive voice. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సబ్జెక్ట్ అయిపోయాడు. నెక్స్ట్ పాయింట్, అప్రోప్రియేట్ బీ ఫామ్ మస్ట్ బి యూజ్డ్. సో ఈజ్ హరి ఈజ్ ఎ థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్, బీ ఫామ్ వీ షుడ్ యూజ్. సో హరి ఫర్ హరి ఈజ్ యూజ్డ్. ఓకే, సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ ఓవర్, అప్రోప్రియేట్ హరి. నెక్స్ట్, ద వర్బ్ మస్ట్ బి ఇన్ ద పాస్ట్ పార్టిసిపల్, అంటే V3కి వెళ్ళిపోవాలి, V3 రాయాలి.
సో హెల్ప్ ఏంటి, హెల్ప్డ్ హెల్ప్డ్, సో హెల్ప్డ్ ఈజ్ హెల్ప్డ్. ఓకే, థర్డ్ పాయింట్ అయిపోయింది. జనరల్లీ ద ప్రిపోజిషన్ బై ఫాలోస్ ద పాస్ట్ పార్టిసిపల్. పాస్ట్ పార్టిసిపల్ తర్వాత బై వస్తుంది, రైట్, వచ్చింది కదా. లాస్ట్ పాయింట్, ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద యాక్టివ్ వాయిస్ becomes the object in the passive voice. So here the subject in the active voice లో subject Rama ఏమైంది, becomes object in the passive voice. సో అండి ఇక్కడ అయిపోయింది. సో both two sentences are give the meaning same. రెండు sentences కూడా same but structure is different. So active voice is nothing but the plain active mode లో ఉంది helps. ఈజ్ హెల్ప్డ్ అనేది ప్యాసివ్ మోడ్లో ఉంది. సో this one this is one form of verb, this is another form of verb. So the voice is nothing but the form of a verb. So the form of a verb యొక్క రూపమే. సో ఇది యాక్టివ్ వాయిస్, దిస్ ఈజ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ అండ్ ఈజ్ హెల్ప్డ్, హెల్ప్స్ ఈజ్ హెల్ప్డ్. సో ఇక్కడ రామ చేసిన హెల్ప్ వీడు పొందాడు. ఇక్కడ ఏమైంది, హరి ఈజ్ హెల్ప్డ్. మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్కి చెప్తే హరి ఈజ్ హెల్ప్డ్ అంటే హరి సహాయం పొందాడు. ఇక్కడ ఏమైంది, సబ్జెక్టుకి చెందింది. ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ చేసే డూయర్ ఆఫ్ ద యాక్షన్, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ పొందాడు ఈజ్ హెల్ప్డ్ బై రామ, రాముని చేత. సో ఇక్కడ సబ్జెక్టుగా హరి ఈజ్ హెల్ప్డ్, ఇక్కడ హెల్ప్ పొందాడు, ఇక్కడ హెల్ప్ చేశాడు, ఇక్కడ హెల్ప్ పొందాడు. రెండు సెంటెన్స్లో చిన్న సేమ్ మీనింగే బట్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఈ విధంగా 5 రేయచ్చు కదా. ఇప్పుడు 10th క్లాస్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 17 చూడండి. 10th క్లాస్ క్వశ్చన్ నెంబర్, చేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ సెంటెన్స్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. సో దిస్ ఇయర్ జనరల్గా ఏంటంటే 100 మార్క్స్ ఉన్నప్పుడు గ్రామర్లో పేపర్ 1లో 1 మార్కే ఉండేది. ఈ ఏడాది కలిపాడు కాబట్టి మనకి 2 మార్క్స్ ఇచ్చాడు. మిస్టర్ అబెల్ హ్యాస్ నాట్ పేడ్ ద ప్రీమియం. మనకి ద డియర్ డిపార్టెడ్ నుంచి ఈ సెంటెన్స్ ఇచ్చాడు అనమాట. సో మిస్టర్ అబెల్ సబ్జెక్ట్, హ్యాస్ నాట్ పేడ్ వెర్బ్, ద ప్రీమియం ఆబ్జెక్ట్ కదా. ఇప్పుడు మనం ఎలా రాస్తాము, సో ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ద యాక్టివ్ వాయిస్, ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ మనకు అక్కడ ఇచ్చాడు, కింద ఇచ్చాడు ప్యాసివ్ వాయిస్లో మార్చుకుంటారు. ద ప్రీమియం మొదలెట్టాలి. సో ఇక్కడ మనం సబ్జెక్ట్ ఎటు రాద్దాం, వెర్బ్ ఇక్కడ రాద్దాం. హాజ్ నాట్ పెయిడ్ అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో నెగిటివ్లో ఉంది ఈ సెంటెన్స్. మనం టెన్స్ బేస్డ్ ఉంటుంది అనమాట, ప్రతిదీ టెన్స్ చూసుకోవాలి. ద ప్రీమియం, సో ఇక్కడ మనం ఆబ్జెక్ట్ పైన రాద్దాం, ఓబీజే ఆబ్జెక్ట్, రైట్. ద ప్రీమియం చూడండి, ద PREMIUM, ద ప్రీమియం కదా, సింగులరే. సో అగైన్ సింగులర్ వల్ల అవుతుంది, హ్యాజ్ నాట్ బీన్ పెయిడ్. ఇక్కడ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో వచ్చేసరికి ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీన్ యాడ్ అవుతుంది. పెయిడ్ బై మిస్టర్ అబెల్ అని రాయాలి. చూడండి చేంజెస్ ఏం గమనించాం, ద ప్రీమియం ఆబ్జెక్ట్ బికమ్స్ ద సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. నెక్స్ట్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ హ్యాజ్ ఉంది కదా, సేమ్ సింగులర్ కాబట్టి ద ప్రీమియం హ్యాజ్, అదే ప్లోరల్ అయితే హ్యావ్ వస్తుంది. సో నెగిటివ్లో సెంటెన్స్ ఉంది నాట్. ఇక్కడ ప్యాసివ్ వాయిస్లో బీన్ వస్తుంది అనమాట. బీ ఫామ్లో 3 పాస్ట్ పార్టిసిపల్ కాబట్టి బీన్ వస్తుంది. పెయిడ్ V3, బై ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, మిస్టర్ అబెల్, ఆ విధంగా సెంటెన్స్. ఇదే ఇంటర్మీడియట్కి ఇచ్చాడు చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్లో, ఎండ్ ఆఫ్ ద బుక్లో క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 11లో రీరైట్ ద సెంటెన్స్ యాజ్ డైరెక్టెడ్ అని చెప్పి ఒక 5 సెంటెన్స్ ఇస్తాడు. అందులో మనకి ఏంటంటే వాయిస్ ఇచ్చాడు. ఇది ఏ సెక్షన్ చూడండి, ఐ సర్వ్డ్ డిన్నర్ టు మై గెస్ట్స్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సెంటెన్స్. చేంజ్ ద వాయిస్ అని వాడే డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు. ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ మనకు తెలిసిపోద్ది. డిన్నర్ సర్వ్డ్ V2 ఇచ్చాడు అనమాట. ఇక్కడ ఏమైందంటే ఐ సబ్జెక్టు, సర్వ్డ్ వెర్బ్ V2, డిన్నర్ ఆబ్జెక్ట్, మై గెస్ట్ కూడా ఆబ్జెక్ట్. సో 2 ఆబ్జెక్ట్లు వచ్చాయి కదా. ఫస్ట్ వచ్చింది డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం, సెకండ్ వచ్చింది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. అది గుర్తుపెట్టుగా. ఇక్కడ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ 2 ways. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ మనం ఒకటి రాద్దాము. ఎలా రాద్దామంటే డైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టి రాద్దాం. డిన్నర్, డిన్నర్, ఓకే, వాజ్ అంటే డిన్నర్ సింగులర్ కాబట్టి వాజ్ సర్వ్డ్ టు మై గెస్ట్స్ బై మీ. దిస్ ఇస్ ద వన్ వే. నెక్స్ట్ ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ చెప్పాను అనుకోండి, ఇది రాద్దాం. మై గెస్ట్స్
ఇక్కడ ప్లూరల్ కాబట్టి వర్ వస్తుంది. వర్ సర్వ్డ్, సర్వ్డ్ డిన్నర్ బై మీ. దిస్ ఇస్ ద అనదర్, ఇది కరెక్ట్ అన్నమాట. వాజ్ సర్వ్డ్, వర్ సర్వ్డ్ ప్యాసివ్ వాయిస్. ఇది యాక్టివ్ వాయిస్. దీస్ ఆర్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. సో ఇది యాక్టివ్ వాయిస్, దిస్ ఇస్ ద ప్యాసివ్ వాయిస్. సో 1 2 3 4 5 6 సెంటెన్సెస్ మనం మోడల్లో చూసాం. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్. సో ఈ 5 రూల్స్ మనం ఫాలో అయితే ఏదైనా చేయొచ్చు. అయితే ఇందులో టెన్సెస్లో వాయిసెస్లో దెర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోడల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెన్సెస్ మీద, టెన్సెస్లో ఏమున్నాయి? సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్, పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లు, కంటిన్యూ టెన్స్ల మీద కూడా ఉన్నాయి. ఇదో టెన్సెస్ 3 మోడల్. లెట్ మోడల్, తర్వాత ఇంట్రాగేటివ్ మోడల్. సో ఈ విధంగా మనకి డెప్త్ ఉండే కొద్ది ఉన్నాయి. మీకైతే ఈ మోడల్ సరిపోతే ఈ 3 మోడల్ని కవర్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. సో ప్లీజ్ షేర్ ద మై వీడియోస్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ యువర్ వెల్ విషర్స్. సో ఇఫ్ యూ లైక్ దీస్ వీడియోస్, లైక్ కింద లైక్ మార్క్ ఉంటే దాన్ని కొట్టి కామెంట్ పెట్టండి, అలాగే షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ మన మోడల్లో వచ్చేసరికి సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో ఒక టేబుల్ ఫామ్లో నీకు ఇది నేర్పిస్తాను, ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, ఫాలో అవ్వండి. సో ముందు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే పెట్టే వీడియోలన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తాయి. ఒక వీడియోస్ మీద యూట్యూబ్ ఓపెన్ దగ్గర వీడియోస్ కొడితే మీకు చేసిన వీడియోలన్నీ ఆర్డర్ చూపిస్తుంది. ప్రతిదీ కూడా 1 by 1 మీరు సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోవచ్చు. ఇది అందరికీ ఉపయోగపడడం, కాంపిటేటివ్ కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. అదే టెట్, డిఎస్సి, ఎనీ రైల్వే, ఇంకా నెక్స్ట్ కానిస్టేబుల్, ఆల్ కాంపిటేటివ్కి యూజ్ అవుతుంది. ఓకే రైట్. తర్వాత మనం దాన్ని యాక్టివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ప్యాసివ్ వాయిస్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఎగ్జాంపుల్ నెక్స్ట్ వీడియోలో చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.